सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगाश। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम। नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। ज्यों बुलावे त्यों बुलै स्वामी कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मान सत्कार सन्मानयोग साध संगत जी, दास वल्लों गुरफतेह प्रवान होवे। आदि विसैत गुरफतेह है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 184 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲਾ ਛੰਦ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ, ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਛੰਦ। ਇਸ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸਤਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
सूरज है जिहड़ा नमो चंद्र चंद्रे, हे चंद्रमा दे वड्डे चंद्रमा वाहिगुरू, भाव सुंदर अते शीतलता है, पर तुसी चंद्रमा दे वड्डे चंद्रमा हो, तां करके तुहानू नमस्कार है जी। चंद्रमा विच सुंदरता है, शीतलता है, ये वाहिगुरू परमेश्वर की कृपा करके है। पर सूरज विच प्रकाश है, गरमैश है, गर्मी है, चंद्रमा च ठंड, शीतलता और सुंदरता है। ये वाहिगुरू परमेश्वर जी तो वड्डे सूरजां दे सूरज हन ते चंद्रमा दे वड्डे चंद्रमा हन। बाणी च लिखिया भी है, बलिहारी को रियापरणे दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। फिर लिखिया है स्पष्ट, जे सौ महाराज कहंदे चंद्रमा भी इकट्ठा चढ़ जावे, भाव 100 चंद्रमा का प्रकाश इकट्ठा होवे, एक नहीं, और सूरज चढ़े हजार अते हजारां ही सूरज चढ़ जाण, इन्ना प्रकाश होवे। 100 चंद्रमा 1000 सूरज, जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े है हजार। पर इते चरण हुंदिया गुरबिन कोर अंधार। ये प्रकाश कादा है? जे गुरु की मेहर ना होवे, गुरु की प्राप्ति ना होवे, गुरु की कृपा ना वरतदी होवे, तां जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार। 100 एक नहीं, 100 ही चंद्रमा होण, सैकड़े चंद्रमा होण, हजारां ही सूरज होण, इन्ना चानण इकट्ठा भी होवे ते गुरबिन कोर अंधार है। गुरबिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरबिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। इस वास्ते चंद्रमा ते सूरज विचारे किहड़े ने? वाहिगुरू वड्डे सूरज हन, वड्डे चंद्रमा हन, जां कि इन्हां दी जोत करके ही तां सूरज की क्रिया जो कर रहा है, चंद्रमा की क्रिया जो हो रही है। फिर कहंदे नमो राज राजे, नमो राज राजे, तुसी राजियां दे वड्डे राजे हो महाराज, तुम हो राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। वो तो है ही वड्डा वाहिगुरू परमेश्वर, राजियां दा राजा। ये तो कोई ब्रह्म ज्ञानी महापुरख बंदगी करने वाला, सिमरन करने वाले नूं भी राजा दस्या है, जिसनों बख्शे सिफ सलाह नानक पातशाही पातशाहू। पंक्तियां आउंदियां बाणी विच, बसता टुट्टी झोंपड़ी, चीर सब छन्ना, जात न पत नूं पत न आदरो, उद्यान परमिन्ना, मित्र न इठ तन रूपहीन, किछ साक न सिन्ना, राजा सगली सृष्टि का हर नाम मन पिन्ना। कहंदे बसता टुट्टी झोंपड़ी, कोई रब दा प्यारा होवे ते वो जिथे रहिंदा होवे, जिस मकान विच, जिस झोंपड़ी विच, वो भी टुट्टी हुई होवे। मीह पवे सीधा ही पानी अंदर आई जावे, धुप चढ़े तां धुप अंदर आई जावे, नेरी चले तां मिट्टी आदि अंदर आई जावे, मीह पवे तां भी पानी ना रुके, टुट्टी हुई झोंपड़ी होवे। बसता हुंदा बसदा रहिंदा होवे, बसता टुट्टी झोंपड़ी, चीर सब छन्ना, चीर आ कपड़ियां नूं कहंदे ने, वस्त्र भी कपड़े भी पाटे हुए हैं, चीर सब छन्ना, फटे हुए कपड़े पाए हुए होण, भाव साफ तां कोई कपड़ा भी ना होवे। बसता टुट्टी झोंपड़ी, चीर सब छन्ना, जात ना पत ना आदर, कोई उच्ची जात वाला ना होवे, पत कोई उहदी इज्जत ना करदा होवे, उहनूं चंगा कोई ना समझदा होवे, आदर उहदा कोई आदर ना सत्कार ना करदा होवे, मान ना करदा होवे,
जात न पत न आदर उद्यान परमिना। और उद्यान जंगल विच परमिना ही तुरदा फिरदा रहिंदा, भरमदा तुरदा फिरदा रहे जंगल विच, किसी आबादी विच भी ना आवे, क्योंकि लोग नंगा ना समझण ते फिर नहीं आउंदा। मित्र न इठ धन रूपहीन, मित्र न इठ, ਉਹਦਾ कोई मित्र दोस्त भी ना होवे, कोई रिश्तेदार भी ना होवे, प्यार करने वाला भी ना होवे। मित्र ना इठ धन, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ कोई माया भी ना होवे, धन होवे ही ना। रूपहीन, सुंदर रूप भी ना होवे ਉਹਦੇ ते, करूप होवे। महाराज कहते मित्र ना इठ ना धन रूपहीन। बसदा टुटी चौंपड़ी चार चीज सब छिन्ना, जात न पत न आदर उद्यान परमिना। मित्र न इठ धन रूपहीन के साक न सिन्ना। कोई रिश्तेदार साक भी आदक ना होवे, ते जे उन्होंने हर समय याद रहे एक गल, श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। उपर दित्तियां चीज़ां सारियां उत्ते लागू हुंदियां होण। कोई रहण वास्ते चंगा मकान ना होवे, कपड़े ना होण सुंदर फटे पुराने पाए हुए होण, उच्ची जात ना होवे, कोई उहदी इज्जत ना होवे, कोई आदर ना करदा होवे, जंगलां विच घुमदा रहे, कोई दा मित्र दोस्त ना होवे, कोई रिश्तेदार ना होवे, कोई धन ना उहदे कोले, माया ना उहदे कोले होवे, रूप तो भी करूप होवे, कोई मित्र दोस्त रिश्तेदार भी ना होवे। पर जे उन्होंने ये याद आवे सतनाम श्री वाहिगुरु, महाराज कहंदे राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन भिन्ना। जिहदा मन भिजिया ना वाहिगुरु दे नाम विच, ते ਉਹ सारी दुनिया का राजा है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ नाम ही दिता परमात्मा ने, ते परमात्मा आप किड्डा वड्डा राजा है, किड्डा वड्डा बादशाह है वाहिगुरु परमेश्वर। कहते तिसकी धूड़ मन उधर है प्रभ होए सो प्रसन्ना। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਸਕੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। इस करके उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं नमस्कार करते ने। पातशाह नमो इंद्र इंद्रे, ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇੰਦਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, नमो तेज तेजे। अंधकारे हनेरा करन वाले नूं तुसीं हंधेरा भी कर दिंदे हो, अगियान च भी किसी नूं रख लेंदे हो, प्रतख भी हंधेरा कर दिंदे हो, अंदर ज्ञान तो भी बिना कई पर किसी नूं कर दिंदे हो। अगियान च रखण वाले नूं भी तुहानूं नमस्कार है। नमो तेज तेजे, तेजे हुंदा प्रकाशक, प्रकाश देने वाले। तुसी हनेरा करने वाले भी हो ते प्रकाश का महान प्रकाशक हो तुसी महाराज। इस करके तुहानूं नमस्कार। तुहाडे तेज बड़ा है, तप तेज है, तुहानूं नमस्कार। नमो बरिंद बरिंदे, बरिंदे बरिंद बरिंदे, बहुत वड्डे तो वड्डे हो तुसी महाराज। बरिंद हुंदा वड्डा, तुहानूं नमस्कार है। तुसीं बहुत तो बहुत विस्तार वाले हो, वड्डे तो वड्डे हो तुसीं। नमो बीज बीजे, बीजां दे वड्डे बीज भाव सूखम रूप वाले हो तुसीं। बीज छोटा हुंदा है,
बीज माड़ा जिहा हुंदा ਉਹਦਾ दरख्त किड्डा ਵੱਡਾ बन ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ शब्द ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਹਨ, एक सैकंड भी नहीं लगता कहण ਨੂੰ वाहिगुरू। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੀਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਧਾਨੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਲ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 4 ਅੱਖਰ ਹੀ ਨੇ। ਜਦ ਇਹਦਾ ਜਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨੌਨਦ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਬਸ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਮੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤਮੋ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ, ਤਮੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰ ਅਤਤੰ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰ ਅਤਤੰ ਸਰੂਪੇ। ਤਤੰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਤਤੰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤਤੰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਤੱਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਦ ਸਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੱਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ। ਜੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜੋਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੋਗ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ, ਅਤੇ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ, ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡੇ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ,
ਇਹ ਬਾਣੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ। ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਜੂਨ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁੱਧੇ, ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁੱਧੇ, ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਯੁੱਧ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਭੋਜੇ, ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਰਸਾਂ ਦੇ ਰਸ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ, ਪਾਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਨ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ, ਹਰੇਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੋਜਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਰਥ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਨ ਪਾਨੇ। ਪਰ ਪਾਨ ਹੱਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਹ ਹੁੰਦਾ ਝਗੜਾ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਇੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਉੱਤੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਰੂਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਮੋ ਕਲਹ ਕਰਤਾ। ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ, ਕਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ, ਅਨਾਦਿੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਇੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਇੰਦਰ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਅਨਾਦਿੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਅਨਾਦਿੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਵਿਭੂਤੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਔਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਨਾਦ ਐਸਵਰਜ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ। ਕਲੰਕਾਰ ਕਲੰਕ ਆਰ, ਕਲੰਕ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪ। ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਲੰਕੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਅਲੰਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਗਹਿਣੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਲੰਕੀ ਰੂਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਲੰਕਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ
तुहाडी वडियाई करदे महाराज। नमो आस आसे, नमो बांक बंके। आस आसे, आसां दे आस रूप विच बंका हुंदा सोहना, बांक बंके ते सोहणियां दे सोहणे हो तुसीं महाराज। तुसीं आसा विच आस रूप हो ਅਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੇਸਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਪਰ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੱਲ। ਕੇਸਰੇ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਕਲਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਲ ਵੱਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀਓ। ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਭੰਗ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਨੰਗੀ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਨਾਮੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਛੰਦ ਦੀ 188 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ, 2 ਛੰਦ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਉਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।